علامہ مولانا سید تہذیب رضا نقوی صاحب شفیع الجناب برآمد کرائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قل لا الہ الا اللہ. سارے صلوات پڑھیے بلکہ محمد و آل محمد. اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. دس محرم عاشیہ کی کسی ذاکر کا محتاج ہے، سارے ہائے کرے آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دفعہ نہیں ہے، صرف قرآن کی آیت نہیں، آج حسین نے بہن کے خیمے کو دیکھ کے 72 دفعہ کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک عزادار ہے، وہ بار بار کہہ رہے جی اعلان پہلے کریں، لیکن میرا دل تھا جب جنازہ آئے تب اعلان کرو، لیکن ماتمی ہے اس کا حکم ہو گیا اعلان پہ ہائے ضرور کرے. جڑے گھروں آئے ہو ساردہ پرسا دیا ہے، کوئی بھی جنازہ اٹھے گا پھر اعلان ہوتا ہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنو، محبت کے غریب حسین کا جنازہ، اللہ راضی حسین کا جنازہ، عباس کے بڑے بھائی کا جنازہ، سجاد کے غریب پاپا کا جنازہ، مولا بڑے ماتم قبول کرے. اللہ اکبر. حسین غریب کا جنازہ، حسین راضی کا جنازہ، اور بیٹے کی موت کے مارے ہوئے کا جنازہ، اور نامورث حسین کا جنازہ، اور بے وطن حسین کا جنازہ، اور غریب حسین کر ماتا یہ شیعہ کرم غریب حسین کا جنازہ، سید اجازت ہے اللہ راضی حسین کا جنازہ، علی کے بچڑے کا جنازہ، بطول کے بیٹے کا جنازہ، امام بارگاہ میں بالکل تیار ہے. کوئی غریب سمجھ کر، کوئی اللہ راضی سمجھ کر غریب حسین کا جنازہ، اور جسے 34 ملکوں کی فوج نے مل کے مارا ہے، آج کربلا کے میدان میں کہہ رہا ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے. ماتم کرتے رہے. آج سارا دن مسکرانا نہیں ہے، کیونکہ ہر جنازے کے ساتھ بطول عذرا ہوگی. 34 ملکوں کے مسلمان، ہر کوئی کہتا تھا اللہ اکبر. کیا ظلم ہوا اسلام کی تکبیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزے سے مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے مارا. میرے اہل سنت بھائی اتنے آئے ہو، ہم کو پاگل نہیں ہیں. آج 10 دن ہو گئے ہم نے کالے لباس پہنے ہیں. وہ سیدزادیاں جو کبھی گھر سے باہر نہیں آئی، آج ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال کے کہے گی ہمارے غریب دادا کو کیسے اتارا ہے. ماتم کی تیاری کر، ماتم کی تیاری کر. تو پیدا ہی حسین کو رونے کے لیے ہوا ہے نا، تو زہرا کی دعا سے پیدا ہوا ہے نا، تیرا کام ہی حسین کو رونا ہے. جب آپ فرمان کی اس کی چھوٹی چھوٹی بہنیں قریب آگے کہیں گی بڑے خوبصورت زخم لاتے ہیں، ہاں میں تیرا زخم صاف کرو. جب اس کا زخم صاف ہوگا پہلا سجاد کا تازیانہ لگے گا. پہلے لوگ کہیں گے سجاد میرے ہاتھ میں دے، اس کا ہاتھ پکڑو، اس کا ہاتھ پکڑو. اللہ اکبر. غریب اتنا ہے آپ کا داتا، میں اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھا ہوں جہاں اترا ہے وہاں زبا نہیں ہے، جہاں زبا ہے وہاں دفن نہیں ہے. مسلمان میرا بھائی
तेरे नबी के दो बेटे, एक अमीर है एक गरीब है। अमीर के जनाजे पे तीर थे, करना तैयारी, गरीब का जनाजा तीरों पे था। और अमीर उसे कहते जो 2 दफा कफन पहने, गरीब उसे कहते जो आज करबला पे तड़पता रहता है। अमीर उसे कहते हैं जिसकी लाश पे पहले बुर्का समेत है, और गरीब उसे कहते हैं जिसकी लाश पे आके पूछे बता तुझे क्या कह कर आऊं, रोज कहते नवाब पे करबला कह कर आऊं। नवाब का नाम आना था, रोज कहते आँख खोल और बता नवाबों की बहनें जुआ। हाय करते रहे क्योंकि वो बीबी आ गई है शाम से। हाय निकलनी चाहिए, नहीं हाय करें अब बतूल से राजी हो जाए। अमीर उसे कहते हैं जिसके जनाजे पे उसके 4 साल के बेटे कासिम को कभी हुसैन प्यार करे, कभी सज्जाद प्यार करे, कभी मोहम्मद इब्ने हनफिया प्यार करे। गरीब उसे कहते हैं जिसकी 4 साल की बेटी को कभी शिमर का नाचा मारे। हुसैन का जितना खूबसूरत अकबर था उतनी मुश्किल से उतरा। यार पीछे हो जा थोड़ा जा। हौसले नाल सुनता, गर्मी है ना तो थक जाता है, वो नहीं थकती जो शाम से आती है। सैयद वो नहीं थकती जो शाम से आती है, जो रो के कह रही थी हुसैन बताना कायनात में कोई ऐसी बहन है जिसके 9 भाई भी मारे जाए कैद भी वही हो। जितना खूबसूरत था उतना मुश्किल था। कितना प्यार था हुसैन को अकबर से। आज भी हुसैन की जरी पे लिखा है कि यहाँ अकबर पढ़ना बना है। ओला थोड़ा साया साढ़े ते सलामत रखे। बाबा जी ने वाल आख ते तुहाडी भी हाय निकलनी चाहिए। चिट्टा सोना हा ओदा औखा हक है। गरीब रो के कह रहा था कहाँ अकबर उतरा है। तेरे बाबा की आंखें काम करना छोड़ दी। हौसले से हमें शहादत पढ़ लो, हो ही नहीं सकता तुम मातम न करे। एक जुमला ज़हन में रखना, एक जुमला ज़हन में रखना जो मस्तूरात में आई है ना, अगर अकबर की लाश पे कोई ना रोए उसे बड़ा दुख लगता है। और रो के कहते हुसैन इससे अच्छा था ये ना आया होता। इसे क्या पता है मैंने पाला कैसे था, हसीन उतारा कैसे है। आज भी अकबर पढ़ना बना। सैयद महदी बहरुल उलूम जरिए हुसैन पे अकबर पढ़ रहे थे। जब यहाँ पहुंचे ना कि अकबर को पर्ची लगी, खुदा दौड़ के आया, कहते महदी मिंबर छोड़। कहते तुझे पता नहीं मैं कितना बड़ा आलिम हूँ। कहते मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है जब तूने कहा अकबर को पर्ची लगी, हुसैन के जरिए से ताजा खून निकल रहा है। महदी कहते मैं घर में जाके सो गया। मैंने अपने घर में किसी मस्तूर के रोने की आवाज सुनी। मैंने दरवाजा खोला, मैं सैयद था। मैंने पूछा आधी रात मेरे घर में रोने वाली कौन है। आवाज दे के करी थी सर झुका मोहम्मद की जख्मी पहलू वाली बेटी। आका जाती आधी रात मेरे घर में रो के कह दिया तुझे किसने कहा है हुसैन की जरी पे अकबर पढ़। बीबी गलत पढ़ा तो माफ कर दे, और गलत नहीं पढ़ा। जब से तूने कहा अकबर को पर्ची लगी, हुसैन रो रो के कह रहा अम्मा अपने बाबा से पूछ तेरा दीन बच गया, मेरा अकबर उतर गया। तो फरमान अगली रवायत में एडी सख्त पढ़ा लगा। अपनी अखा में पड़ी किताब करबला से लेकर शाम तक जिधर जिधर अकबर मुड़ता गया ना, और गरीब नेज़े पे मुड़ता गया। बेगैरत शिमर को शरारत सूझी, उसने अकबर के सर को उतारा, एक संदूक में बंद किया। तू रोने के लिए आया है ना, तू जंजीर जनी के लिए आया है, तू मातम के लिए आया है। जुमला दावत है, अली अकबर की शहादत है, जुमला दावत है। कितना हुसैन को प्यार था। जब आधी रात को शिमर उठा, हुसैन का नेज़े पे भी सर नहीं था। इसने पहला ताजियाना सैयद सज्जाद की पुश्त पे मारा। कहते सज्जाद तू इमाम है, तुझे पता होगा तेरे बाबा का सर कहाँ है। और वो कहते पता, पहले अकबर का सर कहाँ है। कहता संदूक में है। मुझे गाजी के आलम की कसम है, इससे बड़ी कसम मेरे अकीदे में नहीं है। जब इसने संदूक खोला, अकबर के लबों पे हुसैन के लब थे। रोक कर अकबर जिसने तुझे
اور حسین کی ماں کو نہ ہے اور حسین کے جوان کا صدقہ آج صبح غریب رو کے کہتا اکبر جی بابا اذان دے تاکہ مسلمان مان جائے میں محمد کا بیٹا ہوں تیری آواز سن کے مان جائے اکبر گلدستہ اذان دے نمودا اللہ اکبر جو بی بی کبھی گھر میں نکرانیوں کے سہاروں کے بغیر نہیں چلی تڑپ کے کہتی اماں فیضا جا حسین بھائی سے کہے کہ اکبر سے کہے اونچی آواز میں اللہ اکبر کہے فیضا قریب بھائی حسین سردار اماں میری زندگی میں خیمے سے باہر آ گئی ہے کرنا ماتم جملہ تو بتائی میری زندگی میں خیمے سے باہر رو کے کہتی ہے بہن کہہ رہی ہے اونچی آواز میں اکبر سے کہے اللہ اکبر کہے غریب چلتا چلتا قریب آیا اور رو کے کہتا ہوں میرے نانے کی شکل والا اکبر اور میرا یوسف اکبر اور میری بہن کا پالا ہوا اکبر میری 3 بہنیں تیری اذان سن رہی ہیں اور رو کے کہتا بابا تیری بہنیں میری اذان سن رہی ہیں میری تو مر گئی ہوگی رو کے کہتا تو یہاں اذان دے تیری بہن مدینے میں سنے گی پھر کہا نا اللہ اکبر جو بھائی کے قدموں پہ سوئی ہوئی تھی جلدی سے جاگی رو کے کہتے ہیں نانی سلمہ مدینے کے وارث آ گئے ہیں کہتے ہیں تو نے خواب دیکھا ہے یہ بھی کہتے ہیں میں حسین کی بیٹی ہوں خواب نہیں دیکھا میں نے اکبر کی اذان سنی ہے بس عزادارو اذان سے فارغ ہوا حسین نماز پڑھائی اکبر کا ہاتھ اکبر جی بابا اکبر میں نے سوال پوچھنا ہے بابا پوچھئے اکبر بتا زندگی 80 سال ہو انجام بابا تیری مولا ہے قبول کرے مولا تیری جوانی سلامت رکھے اکبر دا مات بھی جو ہے تو ماتم نہیں کر سے تو کیا کر سے اکبر زندگی 80 سال ہو انجام بابا موت اکبر اگر زندگی 50 سال ہو انجام بابا موت حسین سر جھکا کے کہتے اکبر اگر 18 سال ہو قدموں پہ گر کے کہتا نہ تو ابراہیم ہے نہ میں اسماعیل ہوں نہ تیری ماں نہ میری ماں حاجرہ ہے تجھے مدار میں حسین کہتے ہیں ماں سے ملا میں نے اپنے استاد معظم شہید ولایت کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا جب حسین سردار کو پتہ تھا کہ یہ رات کو مل آیا ہے پھر کیوں کہہ رہے تھے ماں سے ملا روگ کہتے ہیں اس لیے کہہ رہے تھے جب تک اکبر بتاتا رہے گا میں نانے کی شکل دیکھتا رہوں گا اچھا ماں سے ملا ہے کہ بابا رات کو میں ماں سے ملا اکبر پھر پوٹھی کا سلام چلا سننا نہیں آگے اسے گرمی بہت زیادہ ہے تمہیں پانی پلانے والے آ جائیں گے ابھی زنجیر زنوں کو بھی پانی پلائیں گے یار میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کے بارے میں آج بادشاہ حسین کہہ رہے تھے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے دیکھتے میں عسکر کے لیے پانی مانگ رہا تھا 9 لاکھ ہنس رہا تھا اوپی سے ملا سید جوانی سلامت ہوگی سید حسن کہاں سے آئی سیدان نے نقصان ہی بڑا ہویا ہے جدوں میں کسی سید نے دیکھو نا تو پھر پڑھو انا للہ و انا علیہ راجعون اکبر اوپی سے ملا اوپی کے خیمے میں داخل ہوا السلام علیکم یا بنت رسول اللہ اے محمد کی بیٹی میرا تجھ پر سلام علیکم السلام اوپی اماں سوال پوچھنے آیا ہوں اکبر سوچ کے پوچھنا مدینہ نہیں ہے کربلا میرا 3 دن کا پانی بند ہو گیا روگ کہتے پوپی اماں میں پوچھنے صرف یہ آیا ہوں آپ افضل ہیں یا دادی زہرا روگ کہتے اکبر کیسے سوال کرتا ہے تیری دادی کائنات سے افضل ہے میں تیری دادی کی کنیز ہوں ہاتھ باندھ کے کہتے پھر پوپی سنیے میں آپ کا بیٹا ہوں وہ جو میدان میں اونچا رو رہا ہے وہ دادی زہرا کا بیٹا ہے اپنے بیٹے کو دادی کے بیٹے پہ قربان کر اور ماتمی عزادارو بی بی نے آواز دی علی کی بیٹیوں علی کی بہو مجھ پہ منت لاؤ میرے خیمے میں آؤ میں اکبر کو موت کے کپڑے پہنا رہی ہوں بی بی آ گئی ابا محمد کی پہنائی ابا محمد کی پہنائی تیرے ماتم کے لیے میں نے اشارہ کرنا ہے جب سارا سامان زیب تن ہو گیا
बीबी ने दस्तार उठाई कि मैं अकबर के सर पे बांधूं। गरीब हुसैन का दस्तार में हाथ आया। रो के कहते हैं बहन बेटा छोटा हो ना, बाप की हसरत होती है ये जवान होगा। अगर जवान हो जाए ना जना मातम करना सारा दिन, जवान हो जाए ना फिर बाप की हसरत होती है मैं सेरा बांधूं। नाने के दीन बन गई है मुश्किल, मैं असगर की जवानी नहीं देख सका, अकबर का सेरा नहीं देख सका। ला मैं बांधता हूं। हुसैन सरकार ने शुरू किया, बहन को देखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मुहर्रम में ते तेरा हर मातम ते रुकना नहीं चाहिए। इस जुमले पे हुसैन ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। हुसैन सरदार ने यूं बुला के फिर बहन को देखकर रो के कहता उधर देख मैं अकबर की दस्तार मुकम्मल करूं। रो के कहते मैंने नहीं देख ली। रो के कहते तू माँ है, तू बर्दाश्त नहीं करेगी। अकबर की बहनों ने उधर देखा, बाकी हुसैन ने पढ़ा इन्ना लिल्लाह। हुसैन अकबर मर गया है। रोग कहता जब से 18 सालों का हुआ है। आ गया अकबर का घोड़ा, अकबर का घोड़ा आ गया। हुसैन कहते आओ मेरे नाने की शक्ल वाला चाड़ा, हाथ बांध के कहता बाबा तू बाप है, अदब इजाजत नहीं देता। और वो कहते आज अकबर बन के नहीं तो नाना बन के चाड़। में आता है हुसैन सरदार ने सवार करवाया। चांद कदमों पे अकबर का घोड़ा गया। तू भी थक गया है, गर्मी भी बड़ी ज्यादा है। चांद कदमों पे अकबर का घोड़ा गया। पीछे से आवाज आई, अकबर तू सारों से मिला है, हमसे तो मिला ही नहीं है। और वो कहते आप कौन है? और वो कहते हम तेरे मुस्लिम के यतीम हैं। अकबर पाँव निकाल, हम तेरे पाँव पे बोसा दे, बोसा दे के। और वो कहती है ये तेरे बछोड़े वाली बहन का बोसा है। जब हम चलने लगे थे ना मदीने से, और वो कहती थी जब अकबर सेरा बांधे मेरी तरफ से बोसे देना कदमों पर। और रो के कहना बड़ी शादियों में गरीब आ जाते हैं, बहन को बुला ले। अकबर का घोड़ा और आगे गया। पीछे जो आवाज है अकबर एक दफा नीचे आ, मुझे अपना सीना चुमा। अकबर का घोड़ा मैदान। फिर आवाज आई बीबी फिजा के अकबर जाना है तो चला जा, लेकिन एक दफा पीछे मुड़ के दे। अकबर ने मुड़ के देखा, जिन्होंने जवान भिरा ने उन्होंने काम जुमला पढ़ता पिया, मातम का जुमला। अकबर ने मुड़ के देखा, सैयद सज्जाद का हाथ बाकर के सर पे है। और रोज कहते अकबर जाना है तो चला जा, लेकिन पहले बता तेरी माँ का खैमा कैसे लगाना है। अकबर जाना है तो चला जा, तेरी माँ का खैमा कैसे लगाना। अकबर मैदान में, गरीब मैदान में अकबर का घोड़ा तेज हुआ। शबीर ने अपनी दस्तार को यूं बांधा, कमर के साथ बांध के मेरे बादशाह हुसैन ने चलना शुरू किया पीछे पीछे। अकबर अकबर जी बाबा एक दफा रोकना, गरीब से मिलता जा। नीचे उतरा, बाबा बाबा मौला आपकी हाय कबूल करे, तू कैसे इंतजार से बैठा है? अकबर का मात में तेरी हाय नहीं निकली। अकबर जी बाबा एक दफा मुझे मिलता जा। नाने की दाढ़ी पे बोसा दिया, अकबर खुदा हाफिज। अकबर गया, अकबर वापस आ, फिर दाढ़ी चमवा, फिर चला जा। जब कई दफा आया ना, जितने सैयदों माफ करे आए। अकबर रोक कहता बाबा अगर तू चाहता ना मैं नहीं चाहता मैदान। रोक कहते अकबर तो जैसे करोड़ अकबर नाना पे कुर्बान, वजह यह है तेरा अकबर जी कोई नहीं है। अगर आज तेरा भी कोई अकबर होता तो मैदान जाता, मैं देखता तू कैसे भेजता। अच्छा अब नहीं मैं बुलाऊंगा जेड़े मातमियों ना सर का पुरसा पढ़िया है, क्योंकि आज वो क्या जब बैठ जाए उधर से। अकबर जी बाबा अब अकबर तुझे नहीं बुलाऊंगा, जिन्हें मातमिया ना जिन्हें हाथ रख दे हो तो सीने तो जरूर मारे है। अकबर का घोड़ा तेज हुआ, शबीर पीछे तेज हुआ। अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन पीछे तेज हुआ। अकबर का घोड़ा तेज हुआ, शबीर पीछे तेज हुआ। अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन मुंह के बल जमीन पे गिरा। एक काले बुर्के वाली बीबी है जो अकबर के घोड़े की लगाम में हाथ कहती है रोक ले, मैंने बड़ी मुश्किल से पाला है। अकबर ने मुड़ के देखा, चाचा गाजी पीछे से अकबर घोड़ा रोक, मेरा कुरान जमीन
अकबर घोड़ा जो मेरा कुरान जमीन पे गिर गया। बस अकबर मैदान में, गरीब मैदान में, अकबर एक टीले पे, गरीब टीले पे 9, 10 या 11 हमले किए। एक बेगैरत करीब आके कहता अकबर तू जंग कर रहा है, उधर हमारी फौज ने तेरी पुट्ठी के खैमे को लूटना शुरू कर दिया है। अकबर ने मोड़ के देखा, सन्नान पे गैरत ने पर्ची मारी, हसीन ने पर्ची मारी, सन्नान ने सर पे नेजा मारा, दौड़ पे घोड़े से मोहम्मद की शक्ल वाला जमीन पे आया। मैं तो यूं ही कहूंगा ना, नाना की उम्मत ने मोहम्मद समझ के उतारा, उतरते कहा बाबा मैं उतर गया, तेरी हाय निकलनी चाहिए थी, बाबा मैं उतर गया हूं। और गरीब ने चलना शुरू किया, रो के पीछे बीबी कहती है हुसैन किधर जा रहा है? बहन मेरा अकबर उतर गया है। और रो के कहती है मार चाहिए बहन, उतरा इधर नहीं, उतरा तो इधर है, तेरा अकबर इधर उतरा है। चला कई दफा गिरा, कई दफा। एक फकीर है जो सर पे कासा मार के कहता है अगर पानी पीना नहीं था तो मंगवाया क्यों है? और गरीब कहता तू भी कोई अपना जवान मरा के बैठा, कहता मेरा अपना नहीं, अगर तू चंद मिनट पहले आता मैं तुझे मोहम्मद मदीने वाला लड़ता दिखाता। मैं मोहम्मद तुझे लड़ता दिखाता, चंद मिनट पहले आता। कहता कैसा था? कहता सलमत घोड़े का सवार था। हुसैन कहते मैंने खुद सवार किया है। अगली निशानी बता दे कि कहता उसकी गुलाबी दस्तार थी। और रोक कहता है अब्बास मैंने तो सफेद बांधी थी, उसकी गुलाबी दस्तार थी। हुसैन कहता मैंने सफेद बांधी थी। रोक कहता मेरा बेटा है। कहता मैं नहीं मानता। कहता क्यों नहीं मानता? कहता बता इतने हसीन बेटे पर्चियों के लिए पाले जाते हैं, इतने खूबसूरत बेटे पर्चियों के लिए पाले जाते हैं। हसीन बड़ा था। का तूने कहां से देखा? कि कदम हमले पे जुड़ा हुआ था, उसके कदम से यूं कपड़ा सीखा। मैंने देख के कहा तेरा कदम इतना हसीन है, अपना चेहरा दिखा। और रोक कहता तीर आ रहे हैं तू बैठ जा, हमले से वापस हो गए नकाबों के उल्ट के। और रोक कहता तू रज रज देख मेरी वेखन वाली मदीने रह गई है, मेरी मदीने रह गई है। हुसैन कहते हैं मेरा बेटा है, हुसैन कहते हैं मेरा बेटा सखी बड़ा था। हुसैन कहते हैं मुझे अल्लाह के नाम पे बेटे की लाश पे ले जा। कहते पहले बता इतना खूबसूरत बेटा, इतना खूबसूरत बेटा मैदान में भेजा जाए। रोक कहते नाना का दीन नहीं बचता था, नाने के दीन का नाम आना था, किधर को अपना आप भूल गया। और रोक कहते बता तू कोई हुसैन है? रोक कहते करबला का गरीब मैं हुसैन हूं। बस आ गया, बेटे के मुंह पे मुंह रखा। दुआ करो किसी का जवान बेटा ना मर जाए, बाप ज़ईफ हो जाता है। बेटे के मुंह पे मुंह रखा, मुंह से मुंह उठाया। रो के फकीर कहता मान गया हूं तेरा बेटा है। कहला पहले क्यों नहीं मानता था? तो कहता जब तू चला है ना खैमे से तो तेरी दाढ़ी काली थी, बेटे के मुंह से मुंह उठाया, तेरी दाढ़ी का रंग तब्दील। अकबर जी बाबा आखिरी जुमला, अकबर समझा है? नहीं बाबू, अकबर पहले दोनों हाथों से सलाम करता था, आज एक हाथ से। और वो कहता बाबा एक हाथ के नीचे वो छुपाए बैठा हूं जो ज़ईफ बाप जवान के सीने में देख ही नहीं सकता। गरीब की आवाज है हाथ हटा, हाथ हटा। हुसैन ने कोई चमकती हुई चीज देखी, इससे ज्यादा इशारा नहीं है। अकबर ये क्या है? बाबा ये बर्छी का फल का जिसने मारा उसने निकाला नहीं। बाबा मेरे सीने पे तोड़ के कहता था मैंने सुना हुसैन बड़ा साबर है। और रो के कहते तेरी क्या रही है? बाबा मैं शुक्र करूंगा, तू बर्छी निकाल मैं शुक्र करूंगा। हुसैन ने बर्छी में हाथ डाला, तेरी हाय निकलनी चाहिए है, अकबर के जनाजे पे तेरी हाय निकल चाहिए।
سید مولا تیرا ماتم قبول کرے. حسین نے پرچھی میں ہاتھ ڈالا, پرچھی کو ہلایا, پرچھی نہیں ہلی. کربلا میں زلزلہ آیا. حسین کہتے ہیں اکبر ہل رہا ہے. بابا تیری امامت کی قسم ہے میں نہیں ہل رہا, کربلا میں زلزلے آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں اکبر پرچھی یار نکل نہیں رہی. صبح کا وقت مجھ سے پوچھا تھا, جوان بیٹا ضعیف باپ کو مشورہ دیتا ہے, بابا دو مشورہ. کہتے ہو میرے نانے کی شکل والا اکبر, دے ہو میری بہن کا پالا ہوا اکبر, دے مشورہ. روک کہتا بابا بابا آپ اکیلے ہیں؟ نہیں بیٹا, آدم سے لے کر نانا محمد تک سارے نبی ٹیلہ کربلا پہ کھڑے ہیں, سارے میرا امتحان دیکھ رہے ہیں. اور وہ کہتے پھر اسے بلا جس نے پٹی باندھی تھی, پھر اسے بلا جس نے رسی باندھی تھی, تو میری پرچھی میں ہاتھ ڈال. بابا جو مجھے پرچھی لگی ہے نا اس کا ایک منہ نہیں ہے, اس کے 3 منہ ہے. تو میری پسلیوں میں ہے, ایک میرے جگر میں ہے. بابا مجھ پہ سوار ہو, رات علی پر میری پرچھی نکال. حسین نے پرچھی نکالی. اکبر کی عزت کی قسم ہے پرچھی اکیلی نہیں, جوان کا جگر ساتھ آ گیا. اور لوگ کہتے جس نے زندہ مل رہا ہے. اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد مفسر قرآن سید امیر رضا نقوی صاحب شہادت جناب امام حسین علیہ السلام بیان فرمائیں گے. شفیع ذوالجناب برآمد ہوگی. سارے حضرات مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل